சரி, without any further delay, now I will ask Brother Santosh to come forward and share God's word. Let's welcome Brother Santosh. Hallelujah. When they shared the testimonies, what is the purpose behind that one? Why did God bless him with a visa and job and everything? Yes, God wants us to come to this land. There's so many things are. But it clearly shows how much he loves us. That's the base. The base is, it shows every time, every miracle, every time he blesses us with a new job, it shows how much God loves us. Shall we pray? Lord, we thank you, Father. As the scripture says, who can separate us from God's love? கிறிஸ்துவை அன்பை விட்டு பிரிப்பவன் யார் என்ற வசனத்தின் படி ஆண்டவர். Nothing separates us from your love, Father. Thanks for your love, Lord. Thanks for your grace. Thanks for your mercy. Thanks for you ordain our steps every day, Lord. Thanks for standing with us every day, Lord. Each and every second, you're watching us. As the Bible says, you are mindful of us, Father. கர்த்தரோ எங்கள் நினைவாய் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் நினைவாகவே இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இந்த சாயந்தர வேளையில we joined here with an expectation, Father. ஒரு எதிர்பார்ப்போட உங்க சமூகத்துல வந்திருக்கிறோம் ராஜா. எங்க எதிர்பார்ப்பை சந்திக்க போறவர் நீரா இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறுகின்ற வசனத்தின்படி, வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்ற வசனத்தின்படி, இந்த சாயந்தர வேளையில பரலோகத்திலிருந்து ஒத்தாசை வரும்படி எங்க கண்களை ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா. இந்த ஆராதனை முழுதும் உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்கிறோம். we want you to speak. நீங்க எங்கள் மத்தியில பேசும்படி உங்க அழைக்கிறோம் தகப்பனே. மினிஸ்டர் பண்ணும்படி அழைக்கிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. ஒவ்வொருத்தரோடும் பேசுங்க. இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் இந்த ஜெபத்தை எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. I want to thank my Heavenly Father. I want to thank Praveen and Joy and family for giving me an opportunity to preach. Before I start, I want to encourage with a few words. You know, there's a few months ago that we all know that the Tamil Nadu Chief Minister overnight everything changed. We never expected. Then 5 years later, we don't know what is going to happen. Who is going to take that position? 10 years later, we don't know who is going to take the position. But how many of us notice his position will never change? His throne will never change. ஓட்டு போட்டு வந்தவர் கிடையாது. அவர் ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கே அமர்ந்திருந்தார். ஜனங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அல்ல, மகிமையினால அமர்ந்திருக்கிற தேவன் அவர். He is with us today. Hallelujah. வானம் எனது சிங்காசனம், பூமி எனது. ஏதோ ஒரு மூலையில ஒரு ஸ்டூலை போட்டு அமர்ந்து கொண்டில்ல. The whole heaven is his throne. மொத்த பரலோகமும் அவருடைய சிங்காசனமாக இருக்கிறது. He is with us. And the recent days, the people come up with the prayer points. Brother, still how long, brother? Most of us have this question in our heart. இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு, இன்னும் எவ்வளோ மாதம், எவ்வளோ வருஷமாக நான் காத்து கொண்டே இருக்கணும்? When things going to change in my life? First, this is not our battle, it's God's battle. ஆடை மேய்க்கிறவர் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறார். ஷெப்பர்ட் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பாக இருக்கிறார். ஆடுகள் கிடையாது. Sometimes we think more than a sheep. அவரை விட நம்ம தான் ரொம்ப யோசிச்சுன்னு இருக்கிறோம். ஆனால் செய்ய போகிறது கர்த்தர். இன்றைக்கு எனக்கு தேவையானது, இந்த ஆடுக்கு தேவையானதை மேய்ப்பரால் சந்திக்க முடியும்னா நாளைக்கு எங்கே கொண்டு போகணும்னு அவருக்கு தெரியும். அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் தேவையான தண்ணீரையும் புள்ளையும் நமக்கு அவர் கொடுப்பார். But when people call up and say, brother, this is what is happening one by one, one after another, one after another, one after another. எப்போ பிரதர் ஒரு முடிவுக்கு வரும்?
நிச்சயமாக முடிவு உண்டு. நம்பிக்கை வீண் போகாது. It's all about matter of time. I repeat that one. It's all about matter of time. 12 years வெயிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு காலத்தை கர்த்தர் குறிச்சு வச்சிருக்கிறார் இதை செய்யும்படியாக. But before that, God expects something from our side to do that miracle, to see that miracle in our life. He expects. When my mother was in hospital, she was affected by COVID. I was at home. Praveen was in Australia. Every night, early morning, I'll be getting a call from my mother. I'm suffocating. Then I want to call up doctor. And sometimes we cannot reach doctor. They are also so busy. That one night, it became a habit for me. Even if I want to sleep, I couldn't sleep. எனக்கு அது register ஆயிடுச்சு that she will call me anytime. The moment I wake up from the bed, I look at my mobile phone whether it's any call from my mother. One night, God spoke to me and said very clearly, if you believe, if you think that I will look after your mother, I want you to sleep now. I want to repeat the same. If you believe that God will look after things, I want you to relax. Hallelujah. If you believe, if you think that God will look after everything, sometimes we take his possession. That's a problem. I've been battling for many years. Who asked you to do that battle? When he wants to finish the work. The scripture says, இந்த யுத்தத்தை ஆரம்பித்த கர்த்தர் அதை நன்மையாய் முடிப்பார் சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. He started, not we. Even the Bible says, he loved us first. Even I say that million times, I love you, Jesus Christ, that the scripture says, he loved us first. முந்தி அன்பு கூர்ந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That's what the questions are running in many Christians' life. Do you know what is happening? At some point, they are discouraged and frustrated. They slow down. This is what the devil is expecting from us. The moment before the devil attack us, he will attack our prayer life. I've mentioned this many times. Before the devil attack our life, he will first attack our prayer life. If the prayer life is powerful, he knows I cannot enter over there. That's why he's giving in the சோர்ந்து போகிறது. நான் ஜெபம் பண்றேன். We have to change few things. I'm praying in the same pattern. I'm praying in the same way. Dead end roadல கார் எடுத்துட்டு போய் நிறுத்தி மொத்த ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா வேஸ்ட் அது. ராங் பாத்ல எவ்வளவு வேகமா ஓடி பிரயோஜனம் கிடையாது. நான் ரைட் பாத்ல வேகமா ஓட வேண்டியது இருக்குது. என் பிரேயரை நான் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. சில காரியங்களை நான் மாற்ற வேண்டியது. கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக. ஹல்லேலூயா. Watch the prayer patterns. Watch the prayer life. I'm repeating the same again and again. I want this to happen, Father. I want it to happen. I want to have this one. I want to have this happen in my life. Instead of saying that one, say, let your will be done in my life. Hallelujah. உங்களுடைய சித்தம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறணும்னு நான் சொல்லும் போது நான் முழு ஆக்சஸையும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு கொடுக்கிறேன். அவர் சில காரியங்களை நம்மளுடைய ஜெபத்துல மாத்தணும்னு நினைக்கிறார். நான் பிடிச்ச புடியிலே நிக்கிறது கர்த்தரும் வெயிட் பண்ணினே இருக்கிறாரு. I spoke to my wife and said recently, she returned the exam, passed and everything. I looked at her and said, this is God's will, but this is not our future. நீ எக்ஸாம் எழுதிருக்கிற, பாஸ் ஆயிடுற, வேலைக்கு போற, சம்பாதிக்க போற, எல்லாமே நடக்க போகுது. இது எல்லாமே கர்த்தருடைய சித்தத்துல நடந்து கொண்டிருக்குது. ஆனால் இது நம்மளுடைய எதிர்காலம் கிடையாது. நம்மளுடைய எதிர்காலம் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரம். When I ask this question to people, when you say I'm living a successful life, what do you mean by successful life? They say I have a very good job, I'm settled in my life, bank balance, house and everything. You are not settled in your life. You are settled in your life the day Christ entered into our life. என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் காலை எடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வெச்சாரோ அன்னைக்கே நம்முடைய லைஃப்லாம் செட்டில் ஆயிடுச்சு. ஹல்லேலூயா. When I applied for my Australian visa very first time, it was not my mistake. The travels guy, he applied a wrong form. ஒரு தப்பான ஃபார்மை போட்டதுனால என்னோட விசா அவங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க இமிகிரேஷன்ல எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க, நீங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கிறதுக்கும் ஃபார்முக்கும் தப்பா இருக்குது. நீங்க ரிலீஜியஸ் ஒர்க் விசா போட்டிருக்கிறீங்க, ஆனா அப்ளிகேஷன் தப்பா போட்டிருக்கீங்க.
Then I called up to the travels guy. I said, this is what they said. அவங்க கிளியராக சொல்கிறாங்க, இந்த ஃபார்ம் கிடையாது, இந்த ஃபார்ம் தான் போடணும். For that reason, we are going to refuse your visa now. We have no other choice. So you have to apply, reapply பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. But that day I got on my knees, I started praying. And then I said, then I was logically thinking, because of this Indian passport, wherever I go, they reject. Lord, it would be nice if I have a US passport so that I can travel to many places without visa and preach, freely. But God said, don't you know that you are a citizen of heaven? The passport you are holding is the powerful one, not the worldly passport. You know why did I mention this one? Sometimes we forget our identity. நம்ம யாருன்றது மறந்து போனதுனால தான் இப்படிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். I see that I sensed it recently, Christians are losing their identity, become like a normal people. Man next door மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம். God created Adam and said, I hand over everything to you. I want you to rule and I want you to overcome everything. That is the power God has given to us. He gave it to us. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோட பிரச்சனை வாழ்க்கையில் வர 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 என் ஐடென்டிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் ஆகினே இருக்குது. நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொல்கிறேன், யூ நோ வாட் தே சே ஃபைனலி, என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் பிரதர், வாட் எவர் ஹேப்பன் லெட் இட் ஹேப்பன் பிரதர். இட்ஸ் நாட் இன் ஃபெய்த் தே சே, because they tried everything for many years, nothing worked out, that finally come and say, I leave it to God brother. That's not the way to leave it to God brother. The very first day, the very first time the problem comes into your life, leave it to God. Don't make any attempt. Don't try to plant something. Leave it to God. He will instruct us. I think someone read the scripture, குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது போல அவர் வழிகாட்டுறார். What does that mean, brother? When you instruct me to do something, I can do it. Brother, there is a tap over there, fill up the bottle with the water, I can go and do it. If you look at a blind person and say, those who lost their sight, if I look at that person and say, go and fill up the bottle, do you think can he do that? I have to instruct him inch by inch. That's why the Bible says, குருடர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது போல கர்த்தர் வழிகாட்டுகிறார். நாமெல்லாம் பார்வை தெரிஞ்சோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குருடர்களாக தான் இருக்கும். We are losing our identity because of the problems what we are going through one after another. ஒருத்தர் சொல்றாரு, பிரதர் முதல்ல எங்க வீட்டில் இவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆச்சு பிரதர், அப்புறம் எனக்கு ஆச்சு, என் குழந்தைக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, எது நடக்குது அது நடக்குது, ஒன்று இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோட விசுவாசம் குறைந்து கொண்டே வருது பிரதர். That's what I say. Now something is, சின்ன வயசுல இருக்கும்போது I go to வில்லேஜில் போகும்போது அப்போ வந்து லைட்லாம் இருக்காது, எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. யூஸ் த லேம்ப் இன் தட். தட் லேம்பில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வைப்பாங்க, பார்த்துருப்போம், ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும், அது ரவுண்டாக இருக்கும், அது திருப்ப அதோட திரி மாதிரி மேலே வந்துன்னு இருக்கும், ஃப்ளேம் எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய டார்க்னஸ் நிறைய ஆகிக்கொண்டே வரும். டார்க்னஸ் அதிகமாக ஆகிறதுக்கு காரணம் லைட்டு கம்மியாக இருக்குது. Light குறைய, that's what we say. We complain about the darkness is covering the earth, covering my family, because light ரொம்ப டிம்மா இருக்குது. இப்போ நான் டார்க்னஸை வெளியே அனுப்பணும்னா என்னோட ஃப்ளேமை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஹல்லேலூயா. எனக்குள்ள இருக்கிற ஃபயரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த டார்க்னஸ் வெளியே போக வேண்டியது. That's why the Bible says, watch and pray. You must watch. என் குடும்பத்தில் என்ன நடக்குது, என் பிஸ்னஸில் என்ன நடக்குது, I have to watch everything. Night I have to pray for it. That's why he's destroying our prayer life, he's destroying one by one, slower. At some point the Christians, you know what they say, brother, சாட்சி சொல்ல கூட பயமா இருக்குது brother, சாட்சி சொன்னா அன்னிக்கே எதனா ஒன்று நடக்குது brother. Can I tell you something? என்ன நடந்தாலும் சாட்சி சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா. 100 வருஷம் சாட்சி சொல்லாம வாழ்கிறதை காட்டிலும் ஒரு நாள் சாட்சி சொல்லி கர்த்தருக்காக மரித்து போறது நலமா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. So we have to testify. We have to come and testify. That's what in the Bible also, Gideon also complained about it. Gideonum அதே சொல்லுகிறார். Can someone read Judges chapter 13. Judges chapter 6 verse 13. இதுதான் நீங்களும் நானும் சொல்லுகிறோம். கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார்னா ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் சம்பவிக்குது,
ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது? கர்த்தர் ஏன் கூட, ஐ டெல் யூ, மற்றவங்களோட நம்ம தானே ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். ஏன் அப்படி இல்லை? ஏன் அவங்களுக்கு நல்லா நடக்குது, எனக்கு நல்லா நடக்கல? ஃபர்ஸ்ட் திங், we must be very careful. The moment you compare yourself with others, already the deception is begin. Already it's working in your mind. The darkness is working in your mind. Look at that person. He is not spiritually strong. He is not coming to church very often. See, still that person is blessed. I tell you, he doesn't have a foundation. You and me have a foundation. His name is Jesus Christ. That's what Gideon said. Lord, if நீங்க எங்களோடு இருந்திருந்தா ஏன் எங்களுக்கு இவை எல்லாம் சம்பவிக்கிறது? ஏன் எங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது? Can you continue, brother? தொடர்ந்து வாசிங்க. கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? Where is it today? Where is it, brother? The miracles we read in the Bible, where are the miracles today? Where are the healing today? Where are the deliverance today? Why it is not happening in my family? That's what he said. I have heard about it, but I have not experienced it in my life. We also heard about it, but we are not experienced in our life, because the topic today is let God in. Hallelujah. Let God in. He has to get into the situation. He has to get into my problems. He has to get into my finance. He has to get into my ministry and house problem and everything, because I am not letting my Father to get into my trouble. Hallelujah. The moment I allow my heavenly Father to handle my situation, it's a different story. It is a totally different story. That's why Gideon questioned on the day, why, Lord? Why it's happening? ஏன் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்குது? Can someone tell me? You never asked that question. We all question. ஏன் இது நடக்குது ஆண்டவர்? இப்போதானே ஒன்று முடிஞ்சுது, அதுக்குள்ள ஒன்று நடக்க ஆரம்பிக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் தான் நான் போக முடியும்? அவர் கேட்க சொல்றாரு, நான் அதிசயங்கள் அற்புதங்களை கேள்விப்பட்டேன். I have heard in my life, but I have never seen any miracles. Do you know what is he trying to say here? I want to see the miracles in my life. I want to see the miracles. What I have heard. நான் வேதாகமத்தில் படிக்கிறேன். மோசேவோட கர்த்தர் இருந்தாரு, யாக்கோபோட இருந்தாரு, எலியாவோட இருந்தாரு, 40 நாள் நடக்க வச்சாரு. இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறேன். எங்க என் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி ஒரு அதிசயம்? ஏன் என் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி அதிசயங்கள் நடக்கப்படுறது இல்லை? The only reason is அவங்க கர்த்தருக்கு priority கொடுத்தாங்க. கர்த்தரை முன்பாக நிறுத்தினாங்க. எல்லா சூழ்நிலையிலும் முதல்ல அவர்கிட்ட கர்த்தர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. That's why the topic is let God in. கர்த்தர் இதற்குள்ளாக வர வேண்டியது இருக்குது. அவர் உள்ள வந்தாதான் சூழ்நிலை மாற ஆரம்பிக்கும். அவர் உள்ள வந்தாதான் காரியங்கள் மாற ஆரம்பிக்கும். ஏன் தாமதித்து கொண்டே இருக்குது? இந்த ஒரு காரியத்துக்கு நான் இத்தனை நாள் காத்திருக்க வேண்டியது இருக்குதா? இந்த ஒரு காரியம் இத்தனை வருஷம் தள்ளி போக முடியுமா? நான் எல்லா முயற்சியும் பண்றேன், என்னோட கான்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன். I tell you, before you share your problems with your friends, with your husband, wife, family, share with Christ first. அவர் தான் அதை சரி பண்ண போறது. நிறைய யோசிக்கிறேன், இதுக்கு எப்படி இந்த ஃபைனான்ஸ் இந்த மந்த் நான் எப்படி தாங்க போறது, என்ன செய்ய போறது? இந்த தேசத்துக்கு கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறார். நம்ம இந்த தேசத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்னோட மதர்-இன்-லா கிட்ட இந்த வார்த்தையை சொன்னேன். ஆண்டி, எங்க போனாலும் நாங்கள் ஆசீர்வாதமா இருப்போம், ஆனா இந்த கர்த்தர் அனுப்புற தேசத்துல பார்க்குற மாதிரி ஆசீர்வாதத்தை மற்ற தேசத்துல என்னால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அது அவர் நான் எங்களுக்காக குறித்து வைத்திருக்கிற தேசம். இந்த தேசத்துக்குள்ள வந்தாச்சு. இப்ப இந்த தேசத்துக்குள்ள எங்க ஆசீர்வாதம் இருக்குதுன்னு கர்த்தருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கும் எனக்கும் உண்டான ஆசீர்வாதம் இந்த தேசத்துக்குள்ள எந்த மூலையில, எந்த ரீஜனல்ல, எந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்குதுன்னு கர்த்தருக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். அப்ப கர்த்தரை நான் முன்ன அனுப்புனாதான் இந்த ஆசீர்வாதங்களை என்னால பார்க்க முடியும். இதனாலதான் ஒரு டைம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுங்களா? எதுக்குங்க இந்தியாவில் நிம்மதியா சொந்தமா ஒரு வீடு இருந்து நல்லா சாப்பிட்டுன்னு எல்லாமே இருந்த இங்க வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன். காரணம், கர்த்தர் என் சூழ்நிலைக்குள்ளாக இன்னும் வரல. அவரால் வர முடியும், நான் கூப்பிடாம அவரால் வர முடியும். நானே வாசல் சொல்லுகிறாரு, அவரால் வாசல் திறந்து உள்ள வர முடியும். ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது, நான் கதவண்ட நிறுத்து தட்டுகிறேன்,
ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு திறப்பானானால் நான் அவனுக்குள்ளாக பிரவேசிப்பேன். அல்லேலூயா. இந்த வசனத்தை நம்ம சால்வேஷனுக்காக நம்ம நிறைய பயன்படுத்துறது உண்டு. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, சி உனக்கு ஒரு சூழ்நிலை போயின்னு இருக்குது, நீ ஒரு பிரச்சனையில இருக்குது, நான் வாசல் அருகே நின்று கதவை தட்டுகிறேன், நீ என்ன உள்ள அனுமதிப்பியானா நான் அதை டீல் பண்றேன். அல்லேலூயா. நீ அனுமதிப்பியானா நான் டீல் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். நான் டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு the very first condition you have to step back. நான் முன்பாக நிற்பேன். I have a friend. நானும் நான் ஊழியத்துக்கு வரத்துக்கு முன்பாக நானும் அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், எல்லாம் சுற்றுவோம், வெளியெல்லாம் போவோம். முதல்ல கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொட்டு என்ன மாத்தினார். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் ஜெபம் பண்ணும்போது கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ அவரோட பேச ஆரம்பி, நான் அடுத்தது அவனை தொட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்ககிட்ட பேசவே முடியாது. எப்போ பேசினாலும் ஆர்குமெண்ட்ல தான் வரும் எங்க ரெண்டு பேருக்கு. அப்பவே இப்போ கர்த்தர் பேச சொல்றாரு. அவர் சியாட்டல்ல இருக்கிறார், நான் இந்தியாவில் இருக்கிறேன். மார்னிங் 2 o'clock என் ப்ரேயர் முடிச்சுன்னு சொல்லுவார், இப்போ நீ கால் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசு, இதான் ரைட் டைம் நீ பேசு. பிரதர், ஐ டெல் யூ, it took 8 months. It took 8 months. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு 4 நாள் 5 நாள் மார்னிங் கூப்பிடுது. God touched him one day. But recently, when I was applying for ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருந்தது, நான் கர்த்தர்ட்ட சொல்றேன், லார்ட் எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரு சார்ஜஸ் போய் கொண்டு. யூஸ்வலி ஐ டோன்ட் டாக் அபவுட் மை ஃபைனான்ஸ் வித் எனிபடி, யார்கிட்டையும் நான் பேச மாட்டேன், கர்த்தர்கிட்ட மட்டும் நான் பேசுவேன். இன்றைக்கு இதை சொல்றதுக்கு காரணம் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக தான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். You know that on that day I was praying that morning, Lord, I have to submit this application. I'm just waiting for you. I'm not going to make any more. This is not my problem. This is yours. So I leave it to you. After I finished my prayer, I got a message from my friend who God touched him. He said, God spoke to me. I have to send something to you. Do you know the best part? God exactly spoke to him how much he has to send also. When God speaks to people, God will specifically tell the person what he has to do. That's why the scripture says, உனக்கு நன்மை செய்யும்படி திராணி இருக்கும்போது செய்யத்தக்கவர்களுக்கு நீ செய்யாமல் இருக்காது. which means செய்யத்தக்கவர்கள் யார்ன்றத பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அவங்க இடத்துல சொல்லுவார். எல்லாருமே கிடையாது. யாருக்கு செய்யணும்ன்றத அவர் பரிசுத்தர் அவரோட சொல்றார், இவர்களுக்கு தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கர்த்தர் நம்மளிடத்துல நம்மளுடைய இடத்துல பேசும்போது சொல்வார், இதை தான் செய்ய வேணும்னு சொல்லிட்டு. You see, on that day it took 8 months for him. கர்த்தர் அவனை தொடுவதற்கு 8 மாசம் ஆச்சு. 8 மாசமா கஷ்டப்பட்டேன். ஆனா கர்த்தர் ஒரு நாள் தொட்டாரு. இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன், அவர் மூலமா கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சார். அல்லேலூயா. He has a plan. I have to alive it. நான் கர்த்தருடைய எப்பவுமே சொல்லுவேன், இங்க இல்லைன்னா நான் இந்தியா போக போறேன்ப்பா, அவ்வளவுதான். எங்க பண்ணாலும் ஊழியம் தான். நீங்க 5 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி போனாலும் போயிடும். சில பேர் கேட்டாங்க, பிரதர் நீங்க சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்றீங்களா? எந்த ஷிப்புக்கும் அவளை அப்ளை பண்ணல. எதுவும் ஐடியாவே கிடையாது, எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனும் கிடையாது, எந்த அஜெண்டாவும் கிடையாது. எல்லாமே கர்த்தருடையது. எல்லா அஜெண்டாவும் கர்த்தருடையது, எல்லா பிளான்ஸும் அவருடையது, எல்லாமே அவருடையது. எல்லாத்தையும் நான் அவர் கையில தான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு வசனம் உண்டு, நீ என்னை விசுவாசிப்பாயானால் நீ என் கூட வரலாம், நீ என்னை நம்புவானா நீ என் கூட வரலாம். அப்ப கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன்னா, இத்தனை நாள் என்னோட கொஸ்டின், நம்மளுடைய கொஸ்டின், ஏன் என் வாழ்க்கையில மாற்றம் கிடையாது, ஏன் என் வாழ்க்கையில இத்தனை வருஷம் நான் கேட்கிறேன், மறுபடியும் கேட்கிறேன். ஐ டெல் யூ, பிஃபோர் யூ எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் லைஃப் டு பி சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஃபர்ஸ்ட். பெற்றோர்களுடைய வாழ்க்கை வல்லமையா மாறாம பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை எப்படி வல்லமையா மாற முடியும்? இப்படி சொல்றேன், பாஸ்டர் வல்லமையா இல்லாம காங்கிரிகேஷன் எப்படி வல்லமையாக முடியும்? அப்ப பெற்றோர்கள் மாறும் போதுதான் இது மாற ஆரம்பிக்குது. முதலாவது குடும்பத்துல கர்த்தருடைய கரம் இருக்க வேண்டியது இருக்குது. பிள்ளைகளோட மீது கர்த்தருடைய கரம் இருக்க வேண்டியது இருக்குது. எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நான் கர்த்தரை முன்பாக வைக்க வேண்டியது இருக்குது, நான் முன்பாக நிறுத்த வேண்டியது இருக்குது. என் ஃபைனான்ஸ்ல நான் நிறுத்த வேண்டியது இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் நிறுத்த வேண்டியது இருக்குது. எலிஷா கிட்ட வேலைக்காரர் சொல்றாரு, நம்மளை சுத்தி ரதங்கள் இருக்குது, நம்மளை சுத்தி ரதங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்குது. இது சம்பவிக்குவதற்கு முன்பாகவே பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ரதம் பூமிக்கு வந்தது. அல்லேலூயா. இது சம்பவிக்க முன்பாக, எனக்கு ஒரு தேவை வருவதற்கு முன்பாகவே என் தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தர் அவர். Do you know why I mentioned the word again and again? He has a plan. அவர் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறார், அவர் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறார், அவர் கையில் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்குது. அவர் எப்படி இந்த காரியத்தை செய்யணும், எப்படி முடிக்கணும்னு சொல்லுவார். இதை நான் அதே மாதிரி செஞ்சேன்னா என் வாழ்க்கையில நான் ஜெயத்தை பார்க்க முடியும். அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் பிளான்.
according to his will. ரீரூட் பண்ணினே இருக்கிறேன், வேற ஐடியாஸ் பண்றேன். இது வரலையா, சரி இதோனா. when it comes to God, there is no plan B, there is plan A only. மாத்தி மாத்தி பேச மாட்டார். இது நடக்கல, அதை முயற்சி பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டார். இதை செய், இது நடக்கும். The very first thing, if you want God to enter into our problems, we have to pray and allow him. அவரை நான் முன்பாக நிறுத்தி சொல்லணும், இது என்னுடையதல்ல ஆண்டவரே, என்னுடைய ஃபைனான்ஸ் பிரச்சனை இல்லை, என்னுடைய வீட்டு பிரச்சனை இல்லை, என்னுடைய பிள்ளைகள் பிரச்சனை இல்லை, இது உங்க கையில நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் போதே அவர் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் கண்ட்ரோல் எடுத்தாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணணுங்க? என்னோட ஃப்ரெண்டோட எனக்கு 8 மாசம் கழிச்சு கர்த்தர் அவனை தொடுறாரு. முதல் காரியம் கர்த்தர் என்ற சொன்னது, இப்ப நீ பின்னாடி போனார். இதே வார்த்தை கர்த்தர் சொன்ன, நீ இப்ப பின்னாடி போ, இப்ப நீ பணிதை திருப்பி பண்ணக்கூடாது, இப்ப நான் உள்ள வந்திருக்கிறேன், நான் இங்கிருந்து டீல் பண்ணுவேன், இங்கிருந்து அவனை நான் நடத்தின்னு போவேன். இது வரைக்கும் உனக்கு இதுவரை இதோட உன்னோட லெவல், இதோட நீ பின்னாடி வாங்க. என்னுடைய லெவல் கர்த்தரிடத்துல நான் காரியத்தை கொடுத்த உடனே நான் பின்னாடி வர வேண்டியது இருக்குது. எங்க நாங்கள் திருமணம் ஆகும்போது லாஸ்ட் இயர் we got married. the first thing God said, யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணணும்னு சொன்னார். கொஞ்சம் பேரை இன்வைட் பண்ணோம், பாஸ்டர்ஸ் இன்வைட் பண்ணோம், எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணோம். I tell you, before you get married, யாரு அந்த இடத்துல வராங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, கர்த்தர் அங்க வராரான்றது முக்கியம். அந்த திருமணத்துக்கு யாரு அவர் அங்க முன்பாக அந்த திருமணத்தில் நிக்கிறதா நம்மளுக்கு அவசியமா இருக்குது, தவிர மிச்சம் எல்லாருமே செகண்டரி தான், அடுத்தது தான். ஊழியக்காரங்களா இருக்கட்டும், பாஸ்டரா இருக்கட்டும், தாலி எடுத்து கொடுக்குறோம், யாராவே என்ன இருக்கட்டும், முதலாவது திருமணத்துல நிக்க வேண்டியது கர்த்தர். இப்படி வேணா சொல்றேன், கர்த்தர் ஒரு திருமணத்துல இல்லாம 1000 பேர் வந்தாலும் அது திருமணமே கிடையாது. Before you get married to Jesus Christ. முதலாவது நான் திருமணம் ஆகணும், கர்த்தரோட நம்மளுக்கு திருமணம் நடந்திருக்கணும். அப்பதான் குடும்ப வாழ்க்கை. ஏன் குடும்ப வாழ்க்கை பிரச்சனையா போகுது? நிறைய ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் லைஃப் எப்படி தெரியுங்களா இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ரஜைலா இருக்குது. எந்த நேரமும் உடைச்சுக்கும், அது எந்த நேரமும் பிரிஞ்சிடும், அது எந்த நேரமும் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் இவ்வளோ ஃப்ரஜைலா இருக்குதுன்னா, என் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் கர்த்தர் ஃபவுண்டேஷனா இன்னும் வரல. நான் என் வாழ்க்கையில் அவரை கொடுத்தாதான் நான் இந்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் என் வாழ்க்கையில பார்க்க முடியும். கர்த்தருக்கு நான் கொடுக்காம நான் ஜெயத்தை எப்படி என் வாழ்க்கையில பார்க்க முடியும்? லெட் காட் இன். இன்றைக்கு நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்குள்ளாக கர்த்தர் வருவது மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையை கடந்து போகும்போது, நான் சூழ்நிலையை கடந்து போகிற மனுஷனாய் மாத்திரமல்ல, ஒரு ஆவில வளர்ந்திருக்கிற மனுஷனாவும் கர்த்தர் மாத்துகிறார். அல்லேலூயா. இதை நான் கடந்து போவோம். இது ஃபியூ டேஸ்ல முடியும், ஃபியூ வீக்ஸ்ல முடியும், அவரோட டைம்ல எல்லாம் முடிய ஆரம்பிக்கும். ஆனா இது முடிஞ்சு வெளியே போகும்போது என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் வளர்ந்திருக்கும். ஐசாயா சாப்டர் 43 verse 2. ஏசாயா 43வது அதிகாரம் 2வது வசனம். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்னியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய், அக்னி ஜுவாலை உன் மேல் பற்றாது. இந்த வசனத்தின்படி அவர் காரியத்தை தெளிவா சொல்றாரு. இதெல்லாம் வராதபடி நான் தடுக்க போறது கிடையாது. இதெல்லாம் வரும். நீ அக்னியில நடக்கும்போது நீ வேகாதிருப்பாய், நீ தண்ணீர்ல கடக்கும்போது தண்ணீர் உண்மையில் புரளாது இருக்கும். இதெல்லாம் செய்யற கர்த்தர் ஏன் அக்னியை நிறுத்த வேண்டியதானே? ஏன் தண்ணீரை நிறுத்த வேண்டியதானே? நிறுத்த மாட்டார். இதுதான் பாதை, இதில் தான் கடந்து போக சொல்றாரு. ஆனா யார் நம்மளை இதுல கடந்து போக சொல்லுகிறாரோ அந்த பக்கத்துல போய் கொண்டு போய் சேர்க்க அவர் வல்லவரா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. போட்ல ஏறினவனே சொல்றாரு, அந்த பக்கம் நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது. இது யார் பொறுப்புன்னா, அந்த வார்த்தையை சொன்னாரு பாருங்க, அடுத்த பக்கம் போக வேண்டியது இருக்கு. He will take the responsibility. It is our job to sit in the boat quietly and watch what our master is going to do now. எப்படி அந்த பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்க போராடுற அமர்ந்து பார்க்கறதா நம்மளுடைய வேலையை தவிர இப்போ ஒன்றும் பேசுறது வேலை கிடையாது. தண்ணீரும் மேலே வரும், அக்னியிலே நடந்து போக, இதெல்லாம் நான் தடுக்க போறது கிடையாது. இது மத்தியில உன்னை நான் வெளியே எழுந்து வர செய்வேன். ஹல்லேலூயா. This incident we know very well what happened at the days of Shadrach, Meshach, Abednego. 3 பேரை கொண்டு போய் அக்னியில போடுறாங்க. Again the question is, it is possible for God to change his heart. Whose heart? The king's heart. அவருடைய இருதயத்தை மாத்தி இருக்க முடியும். இது போகாதபடி தடை பண்ணி இருக்க முடியும். கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். For a purpose. There is a purpose. கர்த்தர்
இதை நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிச்சிருக்கிறார். எல்லாத்தையும் இல்லை, சில காரியங்களை அனுமதிச்சிருக்கிறார். ஏன்னா இதன் மூலமாய் நீங்களும் நானும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது. இதன் மூலமாய் அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டியது இருக்குது. நான் இதை பாஸ் பண்ணி போவேன், இந்த அக்னியை பாஸ் பண்ணி போவேன், இந்த தண்ணீரையும் நான் கடந்து போவேன். இதன் மூலமாய் கர்த்தர் நிறைய காரியங்களை பேசுவார், நம்மிடத்துல நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார். எந்த ஒரு பிரச்சனை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வரும்போதும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம், என் மகனும் மகளும் இதை மேற்கொள்ளுகிறவளாய் இருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அல்லேலூயா. மேற்கொண்டு எழுந்து நிற்கிற ஜனமா இருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ஆனா என்ன ஆகுது தெரியுங்களா, சூழ்நிலை, இப்ப நம்ம பேசின ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் சூழ்நிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் சொன்னபடி ஐடென்டிட்டியை குறைச்சு கொண்டே இருக்குது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, நிலைமை ஈசாக போல ஒரு போராட்சிக்காக ஐடென்டிட்டியை வித்துருவோம் போல இருக்குது. அப்படிதான் போயின்னு இருக்குது. இதெல்லாம் நடக்கும். ராஜாவோட இருதயத்தை மாத்தி இருக்க முடியும், நெருப்பை குறைச்சிருக்க முடியும், இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியும். பட் இதுல எல்லாத்தை விட எது இதுல முக்கியமான காரியம் தெரியுங்களா, நீங்களும் நானும் நெருப்புல நடக்கும்போது அந்த ஃபோர்த் மேன் உள்ள வர வேண்டியது இருக்கு. அல்லேலூயா. இதெல்லாம் நான் நடக்கிறேன், இப்படிதான் இருக்குது என் லைஃப். சொல்றோம் இல்லையா, பத்தி எரியுதுங்க பிரதர், அப்படி இருக்குது என் நிலைமை. ஸ்காட்சிங் ஃபயர் அப்படி இருக்குது, வீட்டை சுத்தி எனக்கு இருதயமே பத்தி எரியுது பிரதர். சொல்ல முடியாத அளவுக்கு என் சூழ்நிலை இருக்குது, என் அட்மாஸ்பியர் அப்படியே பத்தி எரிந்து கொண்டிருக்குது. இஃப் யூ சே சம்திங் லைக் தட், ஐ வில் டெல் யூ, இன்வைட் காட் டுடே. என் வாழ்க்கை அப்படி இருக்குது, என் பிரச்சனை அப்படி இருக்குது, குடும்ப வாழ்க்கை அப்படி இருக்குது, மினிஸ்ட்ரி அப்படி இருக்குது, பத்தி எரியுது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லுவேன்னா, இந்த ஃபோர்த் மேன் உள்ள வர வேண்டியது இருக்குது. When I read that the incident, that few things came into my heart. This is the first time, that the worldly fire and the heavenly fire cannot mix. When he came to earth, he came as a fire, and he is the fire. There is only one fire, this is the holy fire. In the holy fire, in the fire kulla varnana, and the fire odigi da nikkanum. Hallelujah. Ella odingi nikkudu, ena இந்த ஃபயரும் அந்த ஃபயரும் merge ஆகாது. Even the Old Testament, the Bible says, அந்நிய அக்னி அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் சொல்லி போடும். அந்த அந்நிய அக்னி இதுக்குள்ள வர முடியாது. இப்போதான் முதல் முறையா உலகத்தின் அக்னி பரலோகத்து அக்னியை பார்க்குது, இதுவரையும் பார்க்கல. இந்த அக்னி உள்ள வரும்போது எல்லாமே ஒதுங்கி நிற்க ஆரம்பிக்குது. And how many of you notice they inhale and exhale the fire on the day, and we are the people. That's why I said, where is the signs and wonders in our life? Where are we heading today? What is our life? Every day, brother, I tell you, this evening before in the meeting, it was my prayer. I said, Lord, none of us should leave the auditorium today without an answer. Badil illama indriki, it's not an order, I requested him that everyone should receive an answer. Everyone was moved with a fire, and everyone should leave the place with a faith in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And these people stood on the day. Was not an easy life for them. Do you think Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego wantedly, purposely, willingly came to that place? They were dragged. இழுத்து வரப்பட்ட ஜனம். இதுக்கு நடுவுல உண்மையும் முத்தமாய் நிற்கிறாங்க. Do you know what we expect today? If God is in my life, I expect everything to go smooth. Nothing is going to smooth. Everything, there will be fire, there will be water in. But I tell you, God will help us to overcome everything. This is our life. This is how they live. But what they have done, they put the whole trust on Jesus Christ. They put the whole trust on Jehovah. He personally came, brother. What's the scripture? தேவ தூதர்களை அனுப்பல, தேவ தூதர்களை அனுப்பி அவர்களை மீட்டுக் கொள்ள முடியும், இதை மாற்ற முடியும், அந்த இடம் ஃபுல்லா பனியா மாற்ற முடியும், மழையா மாற்ற முடியும். He personally came on that day for 3. Do you know why? Sometimes people will put in the status, God is with me. The question is, are we with God? நம்ம எந்த அளவுக்கு கர்த்தருக்காக வைராகியமா நிக்கிறோமோ, even now, even today, he will come personally. Not the angels. He will come personally and deal things. If you want God to come personally and deal things, let God in our situation, into our family problems. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவர் வர வேண்டியது இருக்கு.
அவங்க வெளியே வரும்போது அக்னியில ஒன்றும் வேகமும் இல்லை, முடியும் கருகி போகலன்ற வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்படி மாத்திரம் வெளியே வரலாங்க பிரதர், சாட்சிகளாக அவங்க வெளியே வந்தாங்க. ஹல்லேலூயா. டெஸ்டமனிஸ் 3 பேரும் வெளியே வராங்க. இந்த பாதையை கர்த்தர் கடந்து போய் வெளியே நம்மளை கொண்டு வரும்போது நீங்களும் நானும் சாட்சிகளாய் நிற்போம். ராஜாக்களுக்கு முன்பாக 3 பேரையும் கர்த்தர் சாட்சிகளாய் நிறுத்தினார். இந்த தேசத்துக்கு முன்பாக, மற்ற தேசத்துக்கு முன்பாக கர்த்தர் நம்முடைய சாட்சியை அப்படியே நிறுத்துவார். கேள்வி என்னன்னா, அந்த அளவுக்கு கர்த்தரோட நம்ம வைராக்கியமா நிக்கிறோமா, அவர் நம்மளோட வைராக்கியமா நிற்கும்படி வசனம் சொல்லுகிறது. நமக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சியா இருக்கிறார் என்ற வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. வைராக்கியம் குறையவே கூடாது. I am ready to lose anything in my life but not Christ. Do you know why? Everything will be restored again. நான் இழந்தது எல்லாம் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்வேன். Like Siklag, God looked at David and said, go and redeem man. I give it to you now. It is my battle. It is my word. I tell you, go and redeem everything today. I pray in the name of Jesus Christ. What all the things you have lost in the many years, you will redeem it in the coming days. The Bible says, தாவீது சகலத்தையும் மீட்டு கொண்டான். ஒரு கழுதை கூட அவங்க விடல பிரதர், ஒரு குதிரை கூட விடல, சகலத்தையும் மீட்டு கொண்டான். மீட்டு கொள்றதுன்னா அப்படி இருக்கணும், மிச்சம் குறைய இருக்கக்கூடாது, மொத்தத்தையும் மீட்டுக்கணும் வரணும் வரதுன்னு. The lost days, what all the devil has done in our family, touching our health, finance. Why brother? Once in a while we go through a financial problem is different. Why that every month, every day we think about finance, and finance is not a good sign. Once in a while we fall sick, but keep on telling this problem, that problem, heart problem, high problem, ella problem, it's not a good sign. The health you have lost in the last few years, God will redeem it. The money you have lost in the unwanted place, God will restore and give it back to us. Double portion. The question is, will you let God in to the situation, into the problems, office place? Don't say at the office place, I will deal with that person. Step back and say, let God deal with that person. Don't fight with that person. Can I tell you, at some point it's not worthy. இதுக்கு தான் வேலை ஸ்தலத்தில் சில பேர் வச்சிருக்கிற போராடினே இருப்பாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? உங்களை பார்த்தா அது மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணும். அது பிகாஸ் தே கேரிங் a different spirit. வேற ஆவியில் இருக்கிறாங்க, அது அப்படிதான் பண்ணும். கோபம் மேல தாவீது சொல்லுகிறாரு, காரணமே இல்லாம என்ன பகைச்சாங்க, அதுதான் நடக்குது. Leave it to God. It's not, இது நம்மளுடைய யுத்தம் கிடையாது. கர்த்தரத்துல விடுங்க. ஒன்னே அவங்கள அங்கிருந்து எடுப்பாரு, இல்ல நம்மள ப்ரொமோஷன் பண்ணி வேற ஆபீஸ் கத்த கொண்டு போவார். But one thing God wants to tell you very clearly, never try to prove yourself that you are the best. Don't prove to them, not necessary. God will prove everything. அவர் ப்ரூவ் பண்ணுவார் எல்லாத்தையும். அப்ப எதெல்லாம் இந்த நாட்கள்ல நீங்கள நாணம் இழந்தமோ அதை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது. You know what we say sometimes, பிரதர் இனிமே என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் பிரதர், அப்படிலாம் விட முடியாதுங்க, அப்படிலாம் விட முடியாது. விசுவாசத்தை துவக்கினரும் முடிக்கிறவருமான இயேசு கிறிஸ்து. Not only they will be a witness of clouds, அவங்க மாத்திரம் இல்ல, நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் நிற்க வேண்டியது இருக்கு. I tell my friend always, we read the books of man of God and women of God. One day our name must come in the book and they have to read, not for anything else, for His glory. Take everything, take your position, come back to your spiritual life, get into it. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Thank you. தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும், உன் இதயத்தில் உன்னை அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த 40 வருஷம் அளவும் வனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயா. நீ எல்லா வழியும், நான் இந்த 40 வருஷமும் இந்த வனாந்திரத்துல உன்னை நடத்தினது
உன் இருதயத்தை நீ அறியும்படியாக, உன்னை யாரு நீ தெரிந்து கொள்ளும்படியாக தான் இந்த வனாந்தரமான பாதையில நடத்தி கொண்டு வந்து நீ என்ன பேசுற, அந்த வனாந்தரத்தில் நீ எப்படி நடந்து கொள்ள போற, யார முன்பாக அந்த வனாந்தரத்தில் வைக்கிற. வெளிச்சத்துல மாத்திரம் கர்த்தர் நம்மளோட நடக்கல, நம்ம இருள் நடக்கும்போது அவர் நம்மளோட நடக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த வனாந்தரத்தில் நீ 40 வருஷம் நான் உன்னை நடத்துறதுக்கு காரணம் உன்னுடைய இருதயத்தை நீ அறியும்படி. I want you to know your heart. I know your heart very well, but I want you to know your heart. That how many times you took step and said, I will this whole month I will நான் prayer பண்றேன் ஆண்டவரே, நான் இப்படி தான் இனிமே இருப்பேன் ஆண்டவரே. Not even few days brother, again they will slow down. மாறுபாடு உள்ள இருதயத்தை கர்த்தர் வெறுக்கிறான்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு. When you say something, make sure you do it. When you take the position of holiness, when you don't walk in the holiness, it's a sin. When I take position, I will do this one, I will commit myself. When you don't do it, it's a sin according to Bible. Solomon சொல்றார், அதுக்கு நீ விண்ணப்பம் பண்ணாமே இருந்துக்கோ. கர்த்தர் சொல்றார், இந்த 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 வனாந்தரத்துல உன்னை நடத்தி கொண்டு போனது உன் இருதயத்தை நீ அறியும்படியாக. I want you to know your heart. Can I ask you a question this evening? Where is our heart today? What is running in our heart? What is running in our mind? What is our mind and heart is filled with? எதனால் என் சிந்தனையும் என் இருதயம் நிரப்பப்பட்டிருக்குது? இன்னைக்கு இங்க தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், ஆனா வேற இடத்துல இருக்கிறோம். ஏன்னா என் இருதயம் வேற ஒண்ணு சிந்திச்சு கொண்டே இருக்குது, என் சிந்தனை சிந்திச்சு கொண்டே இருக்குது. இங்க தான் இருக்கிறோம். ஸ்கூல் டேஸ்ல கேட்டு கேட்டு பழக மாட்டோம். யூ ஆர் பிசிக்கலி பிரசன்ட், யூ ஆர் மென்டலி யூ ஆர் ஆப்சென்ட். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். அது சின்ன பிள்ளைகள் தான் பண்ணணும்னு பார்த்தா வளர்ந்தும் அதே தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கோம். We are coming to the presence of God. We want God to accomplish this work. எதை அவர் துவக்கினாரோ அதை முடிக்கும்படியே தான் ஒரு பிரசன்னத்தில் வந்திருக்கும். இது அவருக்கு ஒரு லேசான காரியம். நீங்களும் நானும் எதை பெருசா நினைச்சுன்னு இருக்கிறோம் தெரியுங்களா, அது ஒரு லேசான காரியம். Tonight things will change. We must believe. அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். That's one word from God can create everything. On that day, because Peter listened to God, he just listened. God said, put the net. உன் வலது பக்கம் போட. That one word, he obeyed, he listened. That's what we need to do. We have to do in our life. Because of that obedience, the net was filled with fish. God created it. எப்போ கிரியேட் பண்ணார், எப்போ வச்சிருந்தார்லாம் தெரியாது. ஆனா அதை பேதுருக்காக கர்த்தர் வச்சிருந்தார். ஆனா அந்த இடத்துல கர்த்தர் வந்து நிக்கிறார், பேசுறார். இது ரெண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவையா இருக்குது. ஜெபம் பண்ணும்போது கர்த்தர் நம்ம அறைக்குள்ள வருவது மிகவும் அவசியமா இருக்குது. அவரோட வார்த்தை நம்ம கிட்ட வருவது, இந்த ஒரு வார்த்தை வந்தா போதும் பிரதர், லைஃப் டைமா ரன் பண்ண முடியும். Sometimes when you look at the creation, what God created in the beginning, later அப்புறமா அவர் எதையுமே கிரியேட் பண்ணல. அவர் டே 1ல எது கிரியேட் பண்ணாரோ அதுதான் இப்போ இன்னைக்கு வரையும் போயிட்டு இருக்குது. அந்த ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு வரையும் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணினே இருக்குது. ஒரு வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் பேசுவாரானால் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும். Enough of this hand to mouth life, brother. சம்பளம் வாங்குறதும் கொடுக்கறதுமே சரியா போகுது. I pray in the coming days we won't go for loan, but God will bless us with a new house. லோன் இல்லாம கொடுக்க கர்த்தரால கூடும். கர்த்தர் ஒரு மனுஷனிடத்துல பேசுவார், அவர் வந்து கதவை தட்டி சாவியை கொடுத்திருக்கிறார். அதே கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். ஆனா இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்பாக நம்ம முதல்ல யோசிக்கிற விஷயம், எந்த பேங்க் அதிகமா லோன் கொடுக்கும். நான் முதல்ல யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த காரியத்துல நீங்க வரணும் ஆண்டவரே, என் வீட்டு விஷயத்தை உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குறேன். எந்த இடத்துல என்னோட வீடு இருக்குது, எப்படி அதை நீங்க வாங்கி கொடுக்க போறீங்க, எப்படி இதோட ஆலோசனை இருக்குது. எந்த பேங்க் லோன் தருதோ அந்த பேங்க் லோன் கொடுக்குறோம் கர்த்தர். அவங்க கிட்ட நம்ம டைரக்டா மேல இருந்து வாங்காம இங்க இருந்து வாங்கி கொண்டிருக்கோம். That's why I want to repeat again. இப்படிதான் வேதாகமத்துல அவங்க வாழ்ந்தாங்க. இப்படிதான் அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் பார்த்தாங்க. ராஜாக்கு உணவில்லாத போதும் காகங்களை கொண்டு போஷித்த கர்த்தர் அவர்.
ஆகாப் சுத்தி சுத்தி தேடுறாரு, எங்க உணவு கிடைக்கும். It is that's what the scripture says. He was looking for a meal, he is looking for a food. God said, Elijah, you be there, I will feed you because you are my favorite. Are we God's favorite? Do you know that the book of Daniel says the angel appeared and said, Daniel, the very first day you start praying, already answer released, man. அப்படி இருக்கணுங்க ஜெபம். That's how we are praying today. ஜெபம் பண்றோம், போன்ல ஒரு பீப் அடிச்சோனே உள்ள மைண்ட் அங்க போயிட்டு திருப்பி உள்ள வருது. Put the mobile phone in a flight mode. My phone is not important, my wife call is not, my husband call is. What is important? The call of God is important in my life. Keep it everything away. Unless we come to that point that 100% I surrender and give myself to God, don't expect things to change. We expect God to change everything 100%, but we don't give ourselves 100% to God. And He is not going to leave it 80%, brother. The work He has begun in our life, He will finish 100%. ஏதோ பாதியில இவ்வளவுதான் என்னோட முடியும்னு சொல்லி போகிற தேவன் கிடையாது. எதை துவக்கினாரோ அதை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Everything will change, but he has to step into that boat. அந்த போட்குள்ள அவர் வர வேண்டியது இருக்குது. அவர் கால் பட்டாதான் காரியங்கள் மாறுதலாய் முடிய ஆரம்பிக்கும். Do you know why the Bible says எஸ்தரை கர்த்தர் எழுப்பினார்? ஆமா, யூத ஜனங்களை காப்பாற்றணும், எல்லாம் செய்யணும். இதற்கு பின்பாக கர்த்தருடைய அன்பு அதுல இருந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மீட்டு கொண்டு வரணும், இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் கர்த்தருடைய அன்பு இருக்குது. I pray in the coming days, we all will experience the love of God more than before, and the love will pour out in our heart, and more than cursing that person, then more will pray for that person, and more will bless that person. Now, if the person is not a Christian, if that person is blessed, the very question will come to our mind is, even though that guy is not a Christian, how come he is blessed? It's not thinking, brother. The spirit of jealousy is moving over there. It doesn't matter whether that person knows Christ or not, but Christ knows that person. That is the point over there. God wants to bless him, but God will touch him one day. More than what is the blessing is when God touch him, adudha avrude aashirvaadam. Take your position. We must get into our position. Take your position and start praying and say, Lord, I want to step into my problem. I want you to come into my boat. I want you to change. கர்த்தர் கேட்கிறாரு, இத்தனை வருஷம் உன்னை நான் நடத்துறது உன் இருதயத்தை நீ அறியும்படியா, நான் அறியும்படியா. உன்னை சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்பாக உன் இருதயம் எனக்கு தெரியும், ஆனா உன் இருதயத்தை நீ அறியும்படியாக நான் இன்றைக்கு என் இருதயம் எங்க இருக்குது, எது மேல இருக்குது? வேலை மேல இருக்குதா, பணத்து மேல இருக்குதா, ப்ராப்பர்ட்டி மேல இருக்குதா, இல்ல ஃபேமிலி மேல இருக்குதா? இதெல்லாம் இருக்க வேண்டாம் பிரதர். என் இருதயம் கர்த்தர் மீது மாத்திரம் இருக்கணும். அல்லேலூயா. இந்த ஒரு காரியம் தான் என் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் மாற்றும். இது மாறாம என் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி மாற முடியும்? நான் மற்றவங்க மாறதுக்கு முன்பாக அன்னைக்கு ஒருத்தரோட பேசும்போது சொன்னேன், பக்கத்து அந்த ஒரு பேரபிள் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்றாரு, ஒரு காசு ஒரு பெண் தொலைச்சிட்டா ஸ்வீப் பண்ணி பெருக்கி எடுத்து மற்றவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அவரோட சந்தோஷப்பட்டார்கள் சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும் போது கூட இருக்கிறவங்க சந்தோஷப்படணும். முதல்ல நம்ம நினைக்கிற விஷயமே இந்த காசு கிடைக்கூடாதுங்க. அப்படியே தேடினாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச அதெல்லாம் கிடைக்காதுங்க, நம்ம எங்க கிடைக்கும், அப்படிதான் இருக்கிறோம். We don't want them to be blessed. How do you expect God to bless us? என் இருதயம் கர்த்தருக்காக முழுமையா திரும்ப வேண்டியது இருக்குது. Recently I was praying, God spoke to me and said, see, before marriage you are praying for the others to get married. உன் வயதில் இருக்கிறவங்களாம் திருமணம் ஆகணும். Where is your prayer today? But I'm just telling you for joke, just a joke, because I don't want them to struggle. That's why I don't want to pray for them. It's just a joke. But I tell you, God, that's what God said. உனக்கு எல்லாம் சரியானவனே உன் ஜெபம், அந்த ஜெபத்தை நிறுத்திட்டார். நமக்கு சரியான பிறகும் அவர்களுக்காக நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டியது. ஏன் ஃபைனான்ஸ் சரியான பிறகும் நம்ம ஃபைனான்ஸ்ல ஏன் அப்படி போகும்போது நம்ம யோசிப்போம், ஐயோ அன்னைக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம், எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்கல்ல, எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி காசு இதில் இல்லாமல் இருக்கிறாங்கல்ல, நம்ம எல்லாரும் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணணும். நம்மளுக்கு இது வந்த உடனே அந்த ஜெபம் குறையுது.
நமக்கு வந்த பிறகும் நம்ம மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்குது. when God bless எலிஷா சொல்றாரு, அந்த பெண் வந்து சொல்றா, நான் தீர்க்கதரிசியோட மனைவி, நிறைய கடனை வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காரு. நிறைய வீட்டில் அதான் பண்ணினுக்கிறாங்க, சும்மா போறதே கிடையாது, நல்ல கடனை வச்சுட்டு தான் போறாங்க. கடன் இருக்குது, எப்படி கடன் அடைக்கிறதுன்னு தெரியல. எலிசா சொல்றான், உன் வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரங்களை bring all the vessels, என்னென்னலாம் இருக்குதோ நீ கொண்டு வான். அவ போய் பாரோ பண்ணி வெளியெல்லாம் கொண்டு வந்து எண்ணெயெல்லாம் நிரப்பப்படுறது. அந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, இதை வச்சு க்ளோஸ் யுவர் டெட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஆயில் உன் லைஃப் டைம்க்கே போதுமானது. இதை வைத்து மிச்சத்தை வைத்து நீ ஜீவனம் பண்ணு. இதுதாங்க ஆசீர்வாதம். கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தா வாழ்நாள் முழுதும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா. பட் the question is, vessels அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் உள்ள ஒரு ஊத்துறதுக்கு. The more we available, he will pour the oil into our life. We are the vessels. அப்ப கர்த்தர் ஆசீர்வதி. எலிஷா சொல்றாரு, நீ போய் இந்த கடனை அடைச்சிரு, மிச்சத்தை வச்சு நீ ஜீவனம் பண்ணு. நம்ம லைஃப் இன்னைக்கு அப்படிதாங்க இருக்குது. நம்ம லைஃப் அப்படி இல்லை. மிச்சத்தை வச்சு எங்க ஜீவனம் பண்றது? மிச்சமே இருந்தா தானே ஜீவனம் பண்றது, மிச்சமே இல்லையாங்க. இப்படி கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறது இல்லை. Look at the scriptures. Please go through the scripture and see how God bless the people. இடம் கொள்ளாது மட்டும் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னா எங்க அந்த வசனம் என்னோட வாழ்க்கையில? நிறைய வசனம் ஃபுல்ஃபில் ஆகவே இல்லையே. நான் இப்படியே இருந்து இதே மாதிரி வாழ்ந்து என் லைஃப் முடிஞ்சு போறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாதுங்க பிரதர். If you say you bought ஒரு ஹவுஸ் இப்போ வாங்கி இருக்கிறீங்கன்னா, I believe that God will bless with more houses for His glory. For His glory. Everything for His glory. The scripture says, நீ புசித்தாலும் குடித்தாலும் தேவனுடைய நாம மகிமைக்கென்றே மாத்திரம் செய். That the very first condition is build the kingdom of God. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுங்கள், இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். நான் என்ன கேட்கிறேன் தெரியுங்களா? அந்த சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஒருத்தர் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுவார். அவர் சொல்லுவார், பிரதர் இந்த மட்டும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா பிரதர் எனக்கு ஷேர் மட்டும் ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு ஜோக் கணத்தில் சொல்றாரு. அவங்க கிட்ட சொல்றேன், முடியுதோ முடியல, முதல்ல 20 லட்ச ரூபா கொடுங்க, நான் இன்னும் நல்லா வேலை செய்வேன். வேலையே முடியாத எப்படி 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க அவங்க? தட்ஸ் வாட் we also say. முதலாவது இதை எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் இன்னும் உங்ககிட்ட நெருங்கி வரேன். we make condition here. இதை மட்டும் செஞ்சீங்களா ஆண்டவரே, எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருக்கும் பிரதர். அது போன திருப்பி என்கரேஜ்மெண்ட் போயிடும் பிரதர். எதனால என்கரேஜ்மெண்ட் தான் அதுல இருந்து போயிடும். we must be get encouraged by the word of God and the truth. இதுல தான் நான் என்கரேஜ் ஆக வேண்டியது இருக்குது. ஐசாயா 40:12 வசனம். தண்ணீர்களை தமது கைப்பிடியால் அளந்து வானங்களை ஜானலவாய் பிரமாணித்து தண்ணீர்களை கைப்பிடியால் நிரப்பி. where the disciples was screaming and said, Lord, தண்ணீர் வந்திருக்குது, இப்படி வந்திருக்குது, நாங்க எப்படி கடந்த கத்த சொல்றாரு, இது எல்லாமே என் கைக்குள்ளாக தான் இருக்குது. சில சமயம் we have a time limit for things. we say this is our time limit. Before this date I have to do this one. This is our time limit. There is no time limit or time frame for God. Hallelujah. இதெல்லாம் வச்சு அவர் வேலை செய்கிறவர் கிடையாது. One more verse I want to, Ruth chapter 2 verse 20. Book of Ruth chapter 2 verse 20. அப்பொழுது நகோமி தன் மருமகளை பார்த்து, உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தயவு செய்கிற அந்த வசனத்தை நல்லா மறுபடியும், sorry sister, can you repeat that? உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தயவு செய்கிற கர்த்தராலே அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். ஓகே, அது எப்படி? அது மரித்தவர்களுக்கும் தயவு செய்கிறார் அவர். உயிரோடு இப்படிதான் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் மரித்த பிறகு என்ன தயவு செய்கிறார் அவர்? மரித்த பிறகு என்ன தயவு செய்ய முடியும்? என்னங்க இல்ல, மரித்த பிறகு சொல்றாங்க, மரித்த பிறகு தயவு செய்கிறது. எனக்கு அவர் என்ன, இப்போ ஒரு மனுஷன் மரித்த பிறகு அவருக்கு என்ன தயவு செய்வார் அவர்? அது நீங்க சொல்ற அடுத்த ஜெனரேஷன். இந்த கண்டிஷன்ல தான் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை இருக்குது இன்னைக்கு. தட்ஸ் வாட் ஷீ சேஸ் ஹியர். இந்த கண்டிஷன்ல தான் நிறைய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்குது. அவங்க சொல்றாங்க, உயிரோடு இருக்கும் மரித்தவருக்கும், which means I am alive but I am not living. I am dead already inside. ஒரு மரித்து போன கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை நிறைய பேரோட வாழ்க்கை.
மரிச்சு போய் வெறும் உயிரோடு இருக்கிறோம் பிரதர். சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஏதோ வாழ்ந்து இருக்கிறோம் பிரதர். தட்ஸ் வாட் ஷி வாண்ட்ஸ் டு சே. உயிருள்ளவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் என்ன செய்யறாருங்க அவரு? தயவு செய்கிற கர்த்தர். என் வாழ்க்கையே மரிச்சு போயிடுச்சு, இத்தனை வருஷம் போயிடுச்சு, 40 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 45 வருஷம். Now I am getting used to that life. Don't ever get used to that life, brother. It is a curse. Don't ever get used to that life because it's been 2 years or 5 years or 10 years. What you have missed for 10 years, that in 10 seconds it can change everything. Hallelujah. சொல்றாங்க, நான் மரித்து போன மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். The whole body is numb already because what I have gone through, what I am going through in my life. This is the life that most of the, that's why I have a burden today. That's why the most of the Christian, இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவரோட வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்குது. ஒரு மரித்து போன வாழ்க்கை. ஏதோ பேசுற, ஏதோ நட, இந்த வார்த்தையை கூட சொல்லுவாங்க, நடப்பணமா இருக்கிறோம் பிரதர். That's what she wants to say here. மரித்தவர், உயிருள்ளவர்களுக்கும் மரித்தவர்களுக்கும் தயவு செய்கிற கர்த்தர் அவர். ஒத்தாசை அனுப்புகிற கர்த்தர் அவர். வாழ்க்கையை மாத்தி. இந்த அம்மா இப்படி சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த அம்மாவோட வாழ்க்கையை கர்த்தர் தலைகீழ மாத்தி போட்டார், மொத்தமா மாத்தி போட்டார். ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார், செழிப்பை கொடுத்தார், பொசிஷனை கொடுத்தார். இந்த ஜெனரேஷன்ல இருந்து ஒரு ராஜாவை வெளியே கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். இந்த அம்மா சொல்றாங்க, வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்குதுங்க, என் வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்குது. ஒரு மரித்து போன வாழ்க்கை. சும்மா பேசுறேன், நடக்கிறேன், மற்றவங்க முன்னாடி சிரிச்சுக்கிறேன், என்ன வேணா பண்ணிக்கிறேன். என்ன அழகா மேக்கப் போட்டாலும் உள்ள ஆழங்களை இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன் அவர். நம்ம வெளியே காட்டிக்கலாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி, எல்லாமே நல்லா போகிற மாதிரி, எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவன். இன்னும் சரியா சொல்லணும்னா, யாருக்கும் தெரியலனாலும் கர்த்தருக்கு தெரிவது மிகவும் அவசியமா இருக்கு. நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு அவர் உள்ள வர முடியும். இப்பவே கதவை திறந்து உள்ள வர முடியும். ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன், நீ திறப்பையானா நான் அந்த சூழ்நிலைக்குள்ள வர்றேன். நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த சூழ்நிலைக்குள்ள வந்து அதை சரி பண்ணும்படியா. உன் கூட அக்னியில நடக்கும்படி நான் கூட காத்து கொண்டிருக்கிறேன். உன் தண்ணியில நடக்கும்போது உன்னோட காத்து கொண்டிருக்கிறேன். உன்னோட ஊழியத்தில் உன்னோட நடக்கணும். டிஜிஎஸ் பிரதர் ஊழியத்துக்கு வரும்போது இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு, ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் சொல்றாரு, லார்ட் wherever I go I want you to come with me. That's one prayer is more than enough, brother. What else we want when God walks with us? வேற என்ன வேணும்? ஒரு மனுஷன் கர்த்தர் அவனோட நடக்கும் போது, கர்த்தர் ஒரு மனுஷனோட நடப்பானால் அவன் வாழ்க்கையே முதல்ல சுகமா இருக்கும். more than a health. வாழ்க்கை முதல்ல my soul prosper ஆக ஆரம்பிக்கும். How many of us that by heart we are really living a happy life with full of joy in our heart? What is the atmosphere in our house? என்ன அட்மாஸ்பியர் கீழே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? இந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ள கர்த்தர் வர வேண்டியது இருக்குது. குடும்ப அட்மாஸ்பியருக்குள்ள கர்த்தர் வர வேண்டியது இருக்குது. பிள்ளைகளோட அட்மாஸ்பியர்ல கர்த்தர் வர வேண்டியது இருக்குது. பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. இனிமே அவங்க தான் கத்துக் கொடுக்க போறாங்க. கூட கர்த்தருக்கு அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது கர்த்தர் வர வரைக்கும். என்றைக்கு அந்த ஞானமும் அறிவும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். Paul was an intellectual guy. He knows languages. He read Bible in and out. But still he has to enter into his life. கர்த்தர் வர வரைக்கும் பவுலுடைய ஞானமும் அறிவும் வெளிப்படவே இல்லை. இந்த 3 பேரை அக்னியில போகாதபடி கர்த்தரை பாதுகாத்து கொண்டிருக்க முடியும், அன்னைக்கு காப்பாத்திருக்க முடியும். ஆனா இன்றைக்கு அவர்கள் சாட்சிகளா இருந்திருக்க மாட்டாங்க. இந்த பாதையில கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு போகிறது சாட்சியே இருக்கும்படிதான். Not only you, even we are also going through the same, one after another, one after another, one after another. But we know there is an end for everything, and He will put an end for everything. அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம். யார் சொன்னதுங்க இது? யாரோ சொன்னாங்க பைபிள்ல. பவுல் சொன்னார். We say that that's what the Paul சொன்னார். நம்ம சொல்றோம். எந்த பவுல் சொன்னார் தெரியுங்களா? 40 முறை அடிபட்டவர். ஒரு அடி குறையோ 40 முறை 39 முறை அடிச்சாங்க கப்பல் பிரயாணத்துல. இது பவுல் எழுதுனது. கப்பல் பிரயாணத்துல நான் போயிருக்கிறேன், என்னை நிர்வாணப்படுத்தியிருக்கிறாங்க, ஏன்னா எல்லாத்துலையும் கோத்ரூ பண்ணேன். அந்த மனுஷன் சொல்றாரு, அது சீக்கிரத்தில் நீங்கி விடும் இந்த லேசான உபத்திரம். ஹல்லேலூயா. இதுதான் ஃபெய்த். கம்ஃபர்டபிள் லைஃப்ல வரல, ஈஸி லைஃப்ல வரல. ஈஸி லைஃப்ல வந்து எனக்கு ஃபெய்த் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க தெரியுங்களா? அது ஃபெய்த்தே கிடையாது. இப்போ நம்ம போற பாதையில விசுவாசம் தேவையா இருக்குது. We have to pray to God and say, increase my faith, Father. And pray to God and say,
before you touch my husband, touch me first. Before you touch my wife, touch me first. Before you touch my children, touch me first. நீங்க என்ன தொடும்போது தான் என் குடும்பமும் தொடப்பட ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எலியா மீது இருந்து விழுந்த சால்வை எலிஷாவை வேற மனுஷனா மாத்துச்சு. ஆனா எலியா மீது இருந்த சால்வை இயேசு கிறிஸ்துவோட சால்வை. It was anointed. It's not the mantle of Elijah. It's a mantle of Jehovah. அவரால் கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகம் அது. அவரால் கொடுக்கப்பட்ட சால்வை அது. என் மீதும் உங்கள் மீதும் சால்வை இல்லாம எப்படி குடும்பத்தை நடத்த முடியும்? Most of the parents have no idea what the children are doing. Are you aware of it? Do you know what they're thinking? The Bible says Jesus Christ stood over there. He knows their thoughts. He discerned everything on the day. And he can discern. Can you discern what your children are thinking? What's running in their mind? What are they doing outside? Any idea? No idea. Where is the spirit of discernment in our life? That's why I said we are losing. Day by day we are losing. The darkness is getting darker. The intense ஏன் அதிகமாயினே போகுதுன்னா light குறைஞ்சு கொண்டே போகுது. Through us his name will be glorified. He chose us for his glory. அன்றைக்கு 3 பேர் அக்னியில நடந்ததுனால இன்றைக்கு வரை கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுது. அல்லேலூயா. அப்படிதான் நீங்க போற பாதையும் நம்ம போற பாதையின் மூலமாக கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட ஆரம்பிக்கும். You may be skilled, you may be professional. Once I start driving a car in this country, then at some point I thought like, okay, now I can drive. The confidence built slowly. Then God said, till last you need in my you must call me. I have to drive the car. Because you drive very well now doesn't mean you can drive very well tomorrow. கடைசி வரைக்கும் நான் அந்த கார்ல இருக்கணும். கடைசி வரையும் அந்த வீல் ஸ்டீரிங் நீ என்கிட்ட கொடுக்கணும். அப்பதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கொஞ்ச நாள் போன உடனே we think I can handle things. I can handle the situation. We cannot handle, brother. The scripture says you can do nothing without me. என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. Where is our heart today? It doesn't matter you lose your job. Make sure you don't lose Christ in your life. And he is the provider. Before I conclude, can I ask you a question? What does that mean when the Bible says he is the provider? Can someone give me an example? உங்க வாழ்க்கையில அவர் என்ன தேவைகளை சந்திச்சார்? ஸ்டெபின் சொல்லுவீங்களா? எல்லா தேவைகளும் சந்திச்சார். Can you list out 2 or 3, sister? முதல்ல நான் உண்மையான தேவன் யாருன்னு தேடினேன். அவர் தன்னை உண்மையான தேவன் வெளிப்படுத்தினாரு, ரட்சிப்பை கொடுத்தாரு, மரணத்திலிருந்து வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வந்தாரு. Okay, and then we say he blessed us with a new job. The salary has increased. Most of the time we can see clearly when we say provider, we look at all the time as a material areas. எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்க? எப்பவுமே என் தேவையை சந்திக்கிற கர்த்தர்னா என் பணம், என்னோட காரு, என் வீட்டை கொடுத்தாரு, எனக்கு பிஆர் கொடுத்தாரு, எல்லாமே மெட்டீரியல் பேஸ்டாவே இருக்குது. எஸ், அவர் தான் சந்திச்சார். ஆனா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தர் அந்த ஏரியால அவர் தான் ப்ரொவைடர். அந்த ஏரியால தான் முதல்ல ஒரு ப்ரொவைடர், அதுக்கப்புறம் தான் மெட்டீரியல் ப்ரொவைடர். ஆபிரகாமுக்கு ஆடு தேவைப்படும் கர்த்தருக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டை வச்சிருந்தார், அங்க ஒரு ப்ரொவைடரா நின்னார். மெட்டீரியல் ஏரியா மாத்திரம் கிடையாது, என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ப்ரொவைடரா இருக்கும். இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்களும் நானும் நிற்கிறது ப்ரொவைடர் கொடுத்த ஸ்ட்ரென்த் இது. இல்லைனா நின்றுக்க முடியாது, இல்லைனா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது, இல்லைனா ஓவர் கம் பண்ணியிருக்க முடியாது. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்ததுக்கு அவர் ப்ரொவைடரா இருந்து அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொவைட் பண்ணார் நம்மளோட லைஃப்ல. இன்னைக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறார்னா மரண பரியந்தம் ப்ரொவைட் பண்ண அவர் நல்ல வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. We have to believe. Start praying. Don't look at the job. வேலை போனாலும் கர்த்தரால வேற வேலையை கொடுக்க முடியும். வேற வேலை கொடுக்கலனா வேற கம்பெனியை பில்ட் பண்ண முடியும் அவரால். ஹல்லேலூயா. சேலரியை கொடுக்க முடியும், வியாதியை மாற்ற முடியும். இத்தனை வருஷம் இருந்த வியாதிகளை கர்த்தர் சரித்து முழுமையாக எடுக்க முடியும். Most of the Christian families are affected by the demonic areas. Why, brother? Why is stealing our money? இப்போதான் ஒரு காசு வந்தது, இந்த அம்மா போய் பெட்ல படுத்துனாங்க, இப்போ இதுக்கு போய் கட்ட வேண்டியது இருக்குது.
இப்பதான் ஒரு காசு வந்தது, இப்ப கார் லோன் கட்ட வேண்டியது இருக்கு. Why? It's circling. சர்க்கிள் ஆயினே இருக்குது, ரிப்பீட்டட் ஆயினே இருக்குது. Did you நம்ம கவனிக்கிறோமா? Something is really going wrong in our life. This is not the way God blessed people in the Bible. நம்மளுடைய ஆசீர்வாதம் வேற. என்னோட சென்னையில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு யாரெல்லாம் பணக்காரங்க தெரியுமா சென்னையில்? அன்னைக்கு யார் பெற்றோர்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி கொடுத்தாங்க பாருங்க மெயின் ஏரியாஸ்ல, அவங்க தான் மில்லியனர்ஸ் இன்னைக்கு. ஐ டெல் யூ, அவர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். அவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வந்த சந்ததி வேற, நம்ம வாழ்ந்த சந்ததிகள் வேற. இதுக்கு முன்பாக சந்ததி, அந்த சந்ததிகள் நமக்காக சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டு போன இன்ஹெரிட்டன்ஸும் ஆசீர்வாதமும் எங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு? We are missing it. If we don't wake up today, and we will be missing it for lifetime. Sickness doesn't belong to us. Where Jesus Christ at the cross, he said, it is finished. Doesn't mean we'll never, once in a while, ஏதோ டயர்டா இருக்கு, பதில் கொஞ்சம் கோல்டா இருக்குது. It's different. Why? Something constantly attacking me, attacking my body. How many of you believe? If you believe, the Bible says, if you believe, you will see the glory of God. The Bible says that Moses' eyesight was never dim. கால்கள் வீங்கவும் இல்லை, ட்ரெஸ் பழசாகவும் இல்லை, சாண்டல்ஸ் தேஞ்சு போகவும் இல்லை. Where is that God? That's what the question from Gideon also. Where are you, Lord? I supposed to live that life. You mean to say he's a partial God? Only for Moses? No. He wants to bless us. He wants us to take us to the next level. Before you think about your job, before you think about your finance, before you think about your anything else, think about Jesus Christ now. And he is going to fix it tonight. மினிஸ்ட்ரியை கர்த்தர் ஊழியத்தை கொடுத்தாருன்னா ஊழியத்தை குறித்து யோசிச்சு கொண்டிருக்க வேண்டாம், கர்த்தரை குறித்து யோசிச்சு கொண்டிருப்போம். நான் கர்த்தரை யோசிக்க யோசிக்க ஊழியங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்குது. It's not about filling the churches with the congregation. It is filling the church with a transformation. Hallelujah. Pray. Take your identity. Get back to your position. Identity குள்ள வர வேண்டியது இருக்குது. கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக நான் உள்ள அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது. Open the door today. தேவையில்லாதவனுக்கு டோர் ஓபன் பண்ணி கொடுக்கணும். கர்த்தர் சொல்றாரு, பிசாசுக்கு நீங்க எதிர்த்து நில்லுங்க, டோர் ஓபன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க உள்ள வரத்துக்கு. இப்போ இவர் ஒருத்தருக்கு நான் டோரை ஓபன் பண்ணி கொடுத்தா மிச்ச எல்லா தேவையில்லாத டோர்ஸும் இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆகும். ஹல்லேலூயா. Shall we pray? Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Please stand. Pray today. Pray. I want everyone to pray. Don't look at your situation. Don't look at your problem. Don't look at your health. Don't look at anything else. Don't look at anything else. Look at Christ now. He wants to change. And yes, he is here. He loves us so much. He wants to do this work. He wants to accomplish this work. He wants to finish this work. He wants to do everything. Ubakantol perekan. Bekudal barashi. Ulabarudal malashi. Arabaladul barashi. Libarakantol barashi. ஆண்டவரே, இதோ வாசப்படியில் நின்று கற்று தட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க. We open the door today, Father. Step in, Lord. Step into the boat. எங்க படகுகளுக்குள்ளாக உங்களுடைய கால் வர ஆரம்பிக்கணும். தண்ணீர் மேல நடந்தீங்க அன்றைக்கு. Even though Peter was a swimmer, he was a fisherman. He can swim, Lord. But who can bring him out of that water? Only you can do it. நாங்க முழுகி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம்பா. நிறைய முழுகிட்டோம். We need your hand tonight, Father. உம்முடைய கரத்தை எங்களுக்காக நீட்டுங்க. எங்களை மேல லிஃப்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு, Lord. And we want to walk in the water, Father. And you called us to walk on the water, Lord. தண்ணீர்ல நடக்கும்படியான ஜனங்களை எங்களை நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்க. இன்னும் நாங்க உலகபூர்வ மனுஷங்கள் மாதிரியே நாங்க நடந்து கொண்டிருக்கோம். Enough of this life, Father. Take us to the next level, Lord, tonight. We pray, Lord. We pray. Even at the workplace, ministry, we want you to step in, Lord. Makutal beredus, nekutal beradul, nenaro balashi, alidun malaru dirishi. நீ காற்றையும் காண மாட்டாய், மழையும் காண மாட்டாய், ஆனா உன் பள்ளத்தாக்குகள் முழுவதும் தண்ணீரில் நிரப்பப்பட்டது. இந்த வசனத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்.
You will not see. நீ பார்க்க மாட்ட மகனே, நீ பார்க்க மாட்ட மகளே, நான் நிரப்புவேன் அந்த இடத்தை. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, இது கர்த்தருக்கு ஒரு லேசான காரியம். இது கர்த்தருக்கு ஒரு லேசான காரியம். வனாந்திரத்திலே ஆறுகளை உண்டு பண்ணுகிற கர்த்தர், வழிகளை உண்டு பண்ணுகிற கர்த்தராய் இருப்பதற்காக நன்றி சொல்கிறோம். Lord, tonight we want to thank you, Father. Thanks for this wilderness. Thanks for this wilderness. This wilderness has taught many things in our life. But when we finish this wilderness, when we come out of this place, we will stand as a testimony to glorify your name, Father. கர்த்தர் சொல்றாரு, wait for my time, don't take any decision. This is what God wants to tell you tonight. Never get into any, don't take any decisions. I will tell you what you have to do. Do according to my word. Atulte menosal te keba lubariship wal bene konoship. Itra varshama marla brother, marum brother, marum ராத்திரி முழுக்க வலை போட்டாங்களே, ஒரு மீன் கூட கிடைக்கல. It is their effort. அவங்களுடைய ஸ்கில்ல பயன்படுத்தினாங்க, அவங்களோட அறிவை பயன்படுத்தினாங்க. இந்த ஆழத்துல போட்ட மீன் கிடைக்கும் நினைச்சாங்க. ஆனா கர்த்தாவே, நீர் கரையில வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்ன போதுதான் எல்லா சூழ்நிலையும் மாற ஆரம்பிச்சது. We don't want to throw our net in a wrong place, Father. Teach us where we have to throw our net tonight. சரியான இடத்துல வலைய போட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். உபேனதுல் பெனதுல் பெரிஷி மொலுதர் பாரகோ பெரிஷி லெகோதர் பாலா ஷீப்ரேக்கோ. என் நினைவுகள் அல்ல என்று சொல்ற வசனத்திற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். நீங்க எங்களை கொண்டிருக்கிற நினைவுகள் பெரியதா இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அது தீமைக்காக அல்ல, நன்மைக்காகவே என்ற வசனத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, I pray that tonight you will bless everyone and answer their prayer and lift them in the spiritual world, Father. அவரோட ஆவி எழுப்பி நிற்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஒரு பலவான போல கர்த்தர் மாற்ற வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். We need that bread and water you have given to Elijah on that day, Father. That man was sleeping, he was tired, he doesn't know what to do, Father. But the bread came from heaven, and you are the living bread in our life, Father. And you are the living water in our life, Father. We need that bread, we need that water to run this life, to walk in this life more than powerful, more than before. Help us, Lord. Tonight we come into your presence, Lord. Those who think you will lose your job, God says, I will provide everything into your life. I will provide everything into your life. Poki bantosi ben, eduba kento be, ubi menatulushi, laba lubarashi brekeltore birishi. Doctors oda report ungala kalangadikumana. இந்த ராத்திரியில கர்த்தருடைய வார்த்தையும் சத்தியமும் அந்த ரிப்போர்ட்டை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கப்படும்படி ஜெபிக்கிறோம். Thank you, Holy Spirit. Tonight we pray, Lord. You purposely waited 4 days on it for Lazarus. You waited purposely 4 days for your glory, Lord. உம்முடைய நாம மகிமைப்படும்படி 4 நாள் நீங்க காத்து கொண்டிருந்தீங்க. 4வது நாள் நீங்க சொன்னீங்க, இந்த மரணம் என்னுடைய நாம மகிமைக்கென்று இருக்குது. யாரெல்லாம் வியாதி பட்டிருக்கிறார்களோ இந்த வியாதியிலிருந்து அவர்கள் வரும்போது எல்லாம் உம்முடைய நாமம் மகிமைக்கென்று இருக்கட்டும். ஒபிகத்துல் பெரேதி பெனதுல் பெரஷி ஒலா பீனத்துலஷி லிபரா. we keep all the reports aside, Father. ஒரு பக்கமா எல்லாத்தையும் டாக்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் நாங்க ஒரு பக்கம் வைக்கிறோம். இப்போ உம்முடைய வார்த்தையை பார்க்கிறோம் தகப்பனே. we look at the truth, Father. we don't look at the fact, but we want to look at the truth, Lord. வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாமே கூடும். Those who believe, it is possible to those who believe. யார் விசுவாசிக்கிறோ அவருக்கு கூடும் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த ராத்திரி வேளையில விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. இத்தனை வருஷமா எங்க குடும்பத்தை அலக்கழித்த காரியம் எங்க வீட்டுல இருந்து இந்த ராத்திரில இருந்து கடந்து போக ஆரம்பிக்கும். எந்த டார்க்னஸ் மேல கிளவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிருந்தோ இன்னைக்கு அந்த மேகம் விலகி எங்க வீட்டுக்குள்ளாக வெளிச்சம் வர ஆரம்பிக்கட்டும். எந்த கடினமுள்ள இருதயத்துக்குள்ளாக வெளிச்சம் வர ஆரம்பிக்கட்டும். எங்க ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும்படி ஜெபிக்கிறோம். கெந்துல் பெனேகுல் பெனே வல்பூராபால் தனாபுர ஷேலே துரபாலகன் லேபந்துல் பெராகோ திம்பாதுசி நெக்குதல் பெரகோ தெரிபரஷி. ஃபைனான்ஸ் உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. that most of us are really struggling in the financial area, Father. Lord, ஒரு தேவை வரும்போது மீன் வாயிலிருந்து தங்கத்தை எடுத்து கொடுத்த கர்த்தர் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தேவை உண்டு ஆண்டவரே. இந்த ராத்திரியில we don't want to say we don't have any commitment. We have commitments, Lord.
எங்களுக்கு தேவை உண்டு. ஆனா எங்க தேவையை எங்க கம்பெனி சந்திக்காது, பரலோகம் சந்திக்கும் நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். இந்த நேரத்துல எங்க இருதயம் உம்மீது இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. கோபாலா குருஷிம் பலாரோதின் பனாஷிம் பராபல்லோரதிகா மரஷிம். கண்ணீரை நான் துருக்கில படிச்சு வச்சுக்கிறேன். This is for someone else, very specific. God wants to tell you, I'm holding your tears, I'm collecting it for a purpose. For a purpose, I'm collecting your tears. உன் கண்ணீரை நான் துருக்கில பிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். இந்த கண்ணீருக்கு ஏத்த பதில வர நாட்கள் வாழ்க்கையில கொடுப்பேன். கண்ணீருக்கு ஏத்த பதில நான் கொடுப்பேன். ஷோதி பாராந்துல் ரேபா கூத்தர பாக்கோ பிரஷி கம்ப்ரஹ துர்பாஷி Brekondo Baremenodor, Reba Lagrashi Braketorashi, Ura Balashi. Lord, tonight we pray. Engal Sugavarve, Sikata Tulikaramic. Engal Sugavar, Sikata Tulikaramic. இத்தனை வருஷம் வனாந்திரத்தில் நடந்து ஆண்டவரே, இப்ப பேலஸ்குள்ளாக எங்களை கொண்டு போங்கப்பா. இந்த வனாந்திர வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரட்டும். செழிப்பான லீபரோட நடக்கும்படி கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. உங்களுடைய சித்தமும் அதுதான், உங்களுடைய இருதயமும் அதுதான் ஆண்டவரே. வசனத்தில் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்களே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருன்ற வசனத்தின்படி. லார்ட், பட் the scripture says, கிதியோன் கிட்ட நீங்க சொன்ன வார்த்தை, cut the trees and destroy all the idols from your life. What is the idol in our life, Father? எங்க வாழ்க்கையில எது அப்படி நிக்கிறதோ இந்த ராத்திரியில எல்லாவற்றையும் வெட்டி எறியும்படி பரிசுத்தவானை நாங்கள் அழைக்கிறோம். We invite you, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Not by might or power, but the Holy Spirit will finish the work He began in our life, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. வெட்கப்பட்டு போகாதபடி இதுவரை நீங்க பார்த்து கொண்டதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்றோம். இந்த நிமிஷம் வரை வெட்கப்படாதபடி நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்காங்க. கடைசி வரை நீங்க அப்படியே பார்த்து கொள்ள போவதற்காக உமக்கு நன்றி. நீங்க கண்மலையாய் நீங்க இருப்பதற்காக நன்றி. எங்க துருவமாய் நீர் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்க வாழ்க்கையில விளக்காய் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். சோர்ந்து போன வேளையில எழுப்பி நிற்க செய்த தேவனாய் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Everything, Lord, everything we hand over to you tonight. எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எதெல்லாம் நாங்கள் இந்த சிந்தனை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறோம். And that day Hannah prayed and left everything to you, Father. Tonight we pray and leave everything to you, Lord. This is not the life you called us, Lord. You called us for a greater life. We want to live that life, Lord. In the name of Jesus Christ, let the new life begin tonight, Father. Make all things new, Lord. Make new everything, all things. You never said you will make only few things new, Father. The scripture says you make all things new, Father. In the ராத்திரியில எல்லாம் புதுப்பிக்கும்படியா நாங்க ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்க வாழ்க்கையில உள்ள எல்லா காரியம் மாறுபடியா ஜெபிக்கிறோம். பிசாசு சிந்தனையில சொல்லுகிறத நாங்க சபிக்கிறோம் இந்த நேரத்துல. இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் இருக்கும். இத்தனை வருஷமா இப்படி இருந்தது. உன் சிக்னஸ் போவாது, உன் குடும்பம் இப்படிதான் இருக்கும். லார்ட், you are the deciding authority, Father. நீங்க சொல்றது பூமியில நடக்கும் ஆண்டவரே. இந்த வசனம் சொல்லுகிறபடி நீர் பேசுகிற வசனம் பூமிக்கு வந்து அது செய்ய வேண்டியது எல்லாவற்றையும் செய்து அது மறுபடியும் பரலோகத்துக்கு திரும்பும். இந்த மாதத்துல யாராருக்கெல்லாம் PR வரணுமா கர்த்தரை டிக்ளேர் பண்ணுவதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்றேன். Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. இந்த மாதத்துல எல்லா காரியங்களும் மாறுதலாய் முடிய கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்ளும். தொப்பி கத்தர் நெப்ரேபேஷி பிரேக்கோதுரேஷி கர்த்தர் மறுபடியும் சொல்ற ஒரே வார்த்தை, நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்வதற்காக. Because you have trusted me. உன்கிட்ட கொஞ்சம் பலன் இருக்கும்போது நீ என்னை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறதுனால நீ வெட்கப்பட்டு போகாதபடி உன் தலையை நான் உயர்த்துவேன். உன்னை பார்க்குறவங்களாம் யோசிக்கிறாங்க, என்ன இவங்க கர்த்தரையே இருக்கிறாங்க, ஏன் எல்லாமே மைனஸா போய் கொண்டிருக்குது. God wants to tell you today, the wilderness has come to an end. The whole people will see, the families will see, your relatives will see how much I have blessed you. எந்த அளவுக்கு நான் உன்னை ஆசீர்வதிச்சுக்கிறேன் மற்றவங்க காணும்படி உன் தலையை நான் உயர்த்துவேன் என்று இந்த ராத்திரியில வார்த்தையை கொடுப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lord, we pray for the next generation also, Father. Oben Adul Bara, Aginudal Barashi. No more deception in the name of Jesus Christ. No more manipulation in the name of Jesus Christ. No more unwanted thoughts in the name of Jesus Christ. No more negative thoughts in the name of Jesus Christ. No more depression in the name of Jesus Christ. No more stress in the name of Jesus Christ. Uba Kendu, Meruba Katin, Mekubara Shibre. In the Ratri Valley, ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளாக இந்த வார்த்தை வர ஆரம்பிக்கட்டும். You talk to them personally, Father. Let them walk out from this place holding your hands, Father. இங்க ஒருவரா வந்திருக்கலாம்,
இங்க வந்து திரும்பி போகும்போது இருவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோட கரத்தை பிடித்து நடந்து போ. கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டுமா வேண்டிக் கொள்ளும். போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொல்வதற்காக நன்றி செலுத்தும். எல்லா ரதங்களை சுட்டி எரிப்பதற்காக நன்றி. அக்னியை சுட்டி அம்புகளை சுட்டி எரிப்பதற்காக நன்றி. That is what the devil is throwing every day, the new arrows. God says, I nullify it tonight. I finish the work, the work I began in your life. Thank you, Lord. Bless everyone. Lord, I pray that every sickness will depart from the body, Father. Everything, Father. And the sickness மூலமா அந்த பயமும் depart of the mason. This is not the body of the world. This is not a worldly physical body, Father. This is the temple of the Holy Spirit. நாங்க என்றைக்கு இந்த வாழ்க்கையில வந்தோமோ இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கோம். And this body and spirit and soul belongs to you only, Father. Only we hand over to you, Father. இதை முழுமையா ரெஸ்டோர் பண்ணி எடுங்க. Lord, when Lazarus came out of the tomb, it was not 85% cured, Father. He was 100% healed on the day. And 100% the life was in that person. We need that life. We need that restoration, Father. I pray and complete, Lord. Lord, let every believer, and especially those who are seated in this place, have to experience the sick cloth in the coming days, Father. In the name of Jesus Christ we pray now. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமைப்படுத்துவோம். This evening is a very special evening for all of us. Hallelujah. Because God started doing something new in your life and my life. And I believe it. If you believe it, you will receive it. இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துவோம். தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. Please be seated.